देश दुनिया च बसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने उगे सिख विद्वान सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा। पिछले कुछ दिनों दीयां घटनावां और साडे ते वरतियां गईयां टिप्पणियां उन्होंने तकलीफ दी कि सानू आखिर शक की निगाह नाल क्यों देखा जाता है। मीडिया की गल कर लीए, जिहड़ा सो कॉल्ड नैशनल मीडिया अखवाउंदा है जां सरकारां दी एक धिर वल्लों पार्टियां वल्लों जिस तरीके नाल सानू पेश किया जाता है, इहदी परतां फरोलदियां इतिहासक पैड़ां वल जा खलोने। कुछ पल तुसीं सानू जरूर दिओ। जिहड़े लांबा साहब इन्हां दी एक खोज है कि सानू मुगल काल तो लैके गुरु काल तो लैके जिस तरीके नाल शक की निगाह नाल देखा गया, असीं किसी दा कुछ बिगाड़िया नहीं, असीं किसी दा नुकसान नहीं कीता। रादर जिथे भी लोड़ हुई सिख और खास तौर ते पंजाबियां ने बड़ा योगदान पाया। लेकिन सिख नजरिए तो जदों ही अपने आप नूं आंकदे आ ते वख-वख विसंगतियां साडा राह मल के खड़ जांदियां ने, सानू वख-वख टिप्पणियां नाल नवाजिया जांदा है। अज फिर उस दौर चों निकले आ। इहदे विच एक खास तौर ते लांबा साहब ने जिहड़ा जिक्र कीता कि अंग्रेज ही ऐसी धिर रही है जिन्हें सानू समझिया और सानू वरतन की कोशिश की है साडे धर्म नूं समझ के। लेकिन मैं लांबा साहब नूं सब तो पहला जी आया आखदा है। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लम्हे हुंदे आ जिन्हां दे विच असीं स्वै मुलांकन करना हुंदा है। तुसीं कुछ पल ठहरे हो साडे नाल, तुहानूं तुसीं अपनी टिप्पणी भी नाल नाल दिओ, कोशिश करांगे उहनूं लवांगे। लेकिन लांबा साहब, मैनू उस गल तो शुरू करियो जदों रामलीला मैदान दे विच एक बहुत वड्डा इकट्ठ सी सिखां दा दिल्ली दे विच, और उदों दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उत्थे हाਜ਼ਰ हुंदी है और कहंदी जे मैनू पता हुंदा कि इन्नी ज्यादा गिणती च तुसीं हैगे हो ते मैं दूरबीन लैके आउंदी। उदों जिहड़े शब्द सी, जिहड़े धन्ना सिंह गुलशन दी किताब दे विच जिक्र आउंदा है कि प्रिंसीपल सतबीर सिंह ये आखदे ने कि सानू दूरबीन नाल ही ना वेखो, सानू नेड़ियों भी वेखो। सो ये बहुत बड़ा मसला है कि सानू जिन्ने भी देखा बेगानगी नाल देखा, दूरों देखा, किसी ने साडे नेड़े होके नहीं देखा, सानू नेड़े लाउण दी कोशिश नहीं की। ये सिलसिला बनायो जरा कि वो रामलीला मैदान दा चित्रण, वो दृश्य सिरज के दिखाओ जी। रंधावा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल राहीं तुहाडे दर्शकां नाल और ਸਰੋਤਿਆਂ नाल जुड़न दा और अपने इतिहास नूं जिवें आपने जिक्र कीता है कि ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ कि अपने आप की स्वै पड़चोल बहुत जरूरी हुंदी है। जे अपने इतिहास नूं ना समझिया जाए फिर जो मर्जी जेड़ा मर्जी आके जो मर्जी कह के चला जाता है। इस करके ये तुहाडा प्रोग्राम अज दा बड़ा जरूरी है। पर इस ते शुरू करदे आ मैनूं एक छोटी जी एनेक्डोट याद आंदी है। एक बड़ा लम्मा उच्चा बंदा सीगा ते ਉਹ किधरे सब्जी की दुकान ते खड़ा ते ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ है, कहता है कि ਉਹ ਨਿੰਬੂ किस तरह दिते है। ਉਹ कहता है, हजूर जरा नेड़े होके देखो, ਨਿੰਬੂ नहीं संतरे हैगे। सो इन्नी दूरों जे देखेगा ते ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ संतरे ਨਿੰਬੂ ही नजर आते है। बस यही ट्रैजेडी है, यही त्रासदी है। रहेगी गल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, 300 ਸਾਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇ ਗਵਾਰਾ ਇੱਕ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਲੂਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। और बहुत वड्डी गिणती विच ओ जलूस जिहड़ा उत्थे पहुंचिया और उसकी अगवाई गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ओ भीड़ सी जिहड़ी ननकाना साहिब शहीदी भीड़ जिन्हों गोली लगी सी, उहदे विचों लैके गए। रामलीला ग्राउंड विच लखां दी तादाद विच संगत सी। उहदे विच जदों श्रीमती इंदिरा गांधी जदों प्राइम मिनिस्टर सी, जदों ओ आई तां ओ उहदे ते सारे बंदे खड़े हो गए
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਬਿਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਈਦ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਿਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸਤਬਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਸਵਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲੂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਲਗਾ ਲਈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਲੀਏ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਵਿਥ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ वक्त के मुताबिक किए गए थे जो पूरे नहीं किए जा सकते। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली ये जवाब दिता सी। तो इहदे बारे ते यही कहा जा सकता है, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸੈਪਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਲਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਈਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰੂਲਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਪਲ ਗ੍ਰਿਫਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ the moment you touch his woman or his religion, he will become mad like an elephant and he will do anything whichever is you cannot even imagine। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਓ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਓ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਤਪੁਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਗਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਥੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਅਜੇ ਕਿ ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਚੰਗੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਚੰਗੀ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਰਸਤਾਰ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆ ਬੰਦ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਮਰੇਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੌਂਟਿੰਗ ਵੇਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟੱਟੂਆ ਉਹ ਜੁਲੜੂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਏ, ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ ਤੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬਜੂ, ਪਾਟਿਆ ਸਾ ਕਛੜੂ ਤੇ ਨੀਲੜੋ ਸਾ ਤੇਗੜੂ, ਗੱਠ ਸੱਠ ਗਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਾਜੂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੜੂ ਸੋ ਫਿਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲੜੂ, ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਵਣੇ ਕੋ ਡਾਢੇ ਉਸਤਾਦਜੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਗਾ ਸੀਸ ਪੇ ਖੂਬ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर MS रंधावा लिखते हैं, मैं पंडित नेहरू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਮੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 700 ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੇਜੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਬਾਤਚੀਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ, 1984 ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਈਏ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ 2 ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਮ ਦਾਮ ਔਰ ਦੰਡ ਸਭੇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਟ ਪੀਸਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ उसे हासिल नहीं करते, जो अपनी गिरे में है उसे खो भी रहे हैं, बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारी, अफसोस की अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। एक तो ये गल है, इकबाल ने बहुत सोहना एक उन्हें कमाल दा एक वर्णन किया है कि मुसलमान ने शिकवा किया रब दे नाल कि ऐ खुदा तैनू जानदा कौन सी। ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। उसने जवाब शिकवा च लिखा कि रब ने कहा है शोर के हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तमद्दुन में हनूद। कहता है शोर के हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, बड़ा रौला पै रहा है, मुसलमान खत्म हो गए। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, मैं पूछदा दसो मुसलमान है भी सी किधरे। वजह में तुम हो नसारा, ड्रेसअप तुहाडी क्रिश्चियंस दी है, वजह तुम हो नसारा तमद्दन में हनूद, कल्चर सारा हिंदुओं का अपना लिया। ये कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें देख के शर्माए यहूद, ते तुहाडा किरदार यहूदियां तो माड़ा है। वजह में तुम हो नसारा तमद्दन में हनूद, ये कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਪਾਪਾ ਜੀ ਝਟਕਾ ਖਾਓਗੇ ਹਲਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਮਝ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਰ ਕਲਚਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਿਕਨਿਕ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਡਰਾਤ ਤੇ ਲਾ 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 ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਔਰ ਦੰਡ ਸਭੇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਜੂਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਤੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ, ਇਹਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮੂਵ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਡਰ। ਜਿਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿਸਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ 1984 ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲੋ ਹਾਰਟ ਬਲੋ ਕੋਲਡ, ਕਿਧਰੇ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਓ। ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਗੂ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਲਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP 100% ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 42 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੋ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਜਣ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਜਰ ਮੈਕਲਿਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਮੈਕਲਿਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਸਿੱਖ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਸ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਗੱਜਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਏ 100% ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਏ 100% ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਪਰਸਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਾਝਾ ਜੱਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕੇਗਾ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਖਾਵਤ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਲਚਰਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮਹਾਰਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਦਰਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਇਟੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਊਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਐਸਾ ਬਫਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੁਰਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ। ਯਹੂਦੀ 2000 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਮਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵੱਧ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਚ, ਵੰਡਾਂ ਚ, ਹਉਮੈ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਲੜੀਏ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੌਂ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੁਣਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਛੱਡਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪੰਥ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।